हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। आज आम +3 फाइनल ईयर 5th सेमिस्टर नाटक तट निरंजनी सर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर विषय आलोचना करवा। 1 नंबर, नाट्यकार विजय मिश्र केबे और केउठी जन्मग्रहण करथिले? नाट्यकार विजय मिश्र 1936 मसीहा जुलाई 15 तारिख में बालेश्वर अंतर्गत नीलगिरी बालीपाटना रे जन्मग्रहण करथिले। विजय मिश्र 2 नंबर, विजय मिश्र पिता और माता नाम उल्लेख कर। विजय मिश्र पिता हरिहर मिश्र और माता नाम अन्नपूर्णा देवी। 3 नंबर, नाट्यकार विजय मिश्र केउं नाटकर पिलादिन अभिनय करथिले? नाट्यकार विजय मिश्र वीर पूजा नाटक रे पिलादिन अभिनय करथिले। 4 नंबर, केबे कटकर इंजीनियरिंग स्कूल रे पढ़िथिले? 1957 रे कटकर इंजीनियरिंग स्कूल रे पढ़िथिले। 5 नंबर, जननी नाटक केबे और केउं रंगमंच रे अभिनीत होइथिला? जननी नाटक 1960 रे अन्नपूर्णा रंगमंच रे अभिनीत होइथिला। 6 नंबर, केउं लेखकंकर प्रभाव रे विजय मिश्र प्रभावित बोली स्वीकार करछंती? निहार रंजन गुप्तंकर प्रभाव रे विजय मिश्र प्रभावित बोली स्वीकार करछंती। 7 नंबर, नाट्यकार विजय मिश्र केउं नाटकटी केबे ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला? नाट्यकार विजय मिश्र जादूकर नाटकटी 1981 रे ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला। 8 नंबर, नाट्यकारंकर केउं नाटक सर्वभारतीय आकाशवाणी केन्द्र रे पुरस्कार लाभ करथिला? 1978 रे नाट्यकारंक तट निरंजना नाटक सर्वभारतीय आकाशवाणी केन्द्र रे पुरस्कार लाभ करथिला। 9 नंबर, नाट्यकार विजय मिश्र द्वारा रचित 4 गोटी नाटकर नाम लेख। नाट्यकार विजय मिश्र द्वारा रचित 4 गोटी नाटकर नाम सब बाहक माने, जड़े राजा थिले, अंधकार स्वर और एठी सेठी सबुठी। 10 नंबर, विजय मिश्र द्वारा रचित एकमात्र उपन्यासर नाम लेख। विजय मिश्र द्वारा रचित एकमात्र उपन्यासर नाम निर्मम फगुण अटे। निर्मम फगुण अटे। 11 नंबर, तट निरंजना नाटकटी केउं नाट्य संस्था द्वारा बारंबार अभिनीत होइछि? तट निरंजना नाटकटी एवं आमे नाट्य संस्था द्वारा बारंबार अभिनीत होइछि। तट निरंजना नाटकटी एवं आमे नाट्य संस्था द्वारा बारंबार अभिनीत होइछि। 12 नंबर, तट निरंजना काहार नाम अटे? तट निरंजना एक नदीर नाम अटे। 13 नंबर, तट निरंजना नाटक रे नारी चरित्र संख्या केते? तट निरंजना नाटक रे नारी चरित्र संख्या 3 जण अटंती। 14 नंबर, इच्छामती देह रे केउं साक्षर नाही बोली नाट्यकार सूचाइछंती? इच्छामती भिकुणी, ताको देखिले मने हुए धर्मीय अनुशासन किंबा चर्यापद बा देहर अवक्षयर स्वाक्षर नाही बोली नाट्यकार सूचाइछंती। 15 नंबर, आनंद को शारीरिक गठनर रूपचर्या किपरि थिला? आनंद सौम्य दर्शन, प्रशांत और गंभीर, गैरिक बसन परिहित। गैरिक बसन परिहित, सुपुरुष, वृषस्कंद और आजानुलंबित बाहु परि तांकर शारीरिक गठन थिला। 16 नंबर, कौनसी जीवनर परिपूरक नुहे तरुणी, तमे जदि इच्छा कर मते अनुसरण करिवार ए सलाप काहार काहा प्रति अटे? कौनसी जीवनर परिपूरक नुहे तरुणी, तमे जदि इच्छा कर मते अनुसरण करिपार ए सलापटी आनंदकर इच्छामती प्रति अटे। 17 नंबर,
ନୀଳ ଲୋହିତକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଇଚ୍ଛାମତୀ କ'ଣ କରିଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ତମେ ହଜିଗଲ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ପାଇଛି, ଏହି ଇଚ୍ଛାମତୀ ରାତିକୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। 8 ନମ୍ବର, ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣନା ନୀଳଲୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେହ ଏକ ଚର୍ମ ଏକ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ନୀଳଲୋହିତ ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ କହିଛି। 19 ନମ୍ବର, ବର୍ଷା କ'ଣ ଭିଜେଇ ପାରିନଥିଲା ବୋଲି କହିଛ? କାମନାରେ ଜଳୁଥିବା ଏହି ଦେହଟାକୁ ବର୍ଷା ଭିଜେଇ ପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ନୀଳଲୋହିତକୁ ଇଚ୍ଛାମତୀ କହିଛି। 20 ନମ୍ବର, ଗୌତମଙ୍କର 2 ଜଣ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଗୌତମଙ୍କର 2 ଜଣ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସାରିପୁତ। ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋପା ଓ ପୁତ୍ର ରାହୁଳ ଅଟନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାମତୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ କାମନାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଇଚ୍ଛାମତୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ କାମନା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ସତ୍ୟ, ଦେହ ଭଳି ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ଓ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭଳି ମହାନ। ତେଇଶ ନମ୍ବର, ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ ନୀଳଲୋହିତ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛାମତୀର କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି? ଆଖି ବୁଜିଲେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଖିପାରୁଛି, ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ ମୁଁ ବର୍ଷାର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁଛି, ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ରହି ରହି ଭାସି ଆସୁଛି। ଏହା ହିଁ ଇଚ୍ଛାମତୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 24 ନମ୍ବର, ଅତୀତର ସ୍ମୃତି, ମନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଇଚ୍ଛାମତୀ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି? ଇଚ୍ଛାମତୀର ବିଚାରରେ ମନ ତ ସମୁଦ୍ର। ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଗୋଟେଇ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କିଛି ରଖେନା, ସବୁ ଫେରାଇ ଦିଏ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ। 25 ନମ୍ବର, କାରଣ ଗୋଟାଏ କାମନା ଅନ୍ୟ ଏକ କାମନାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ, ଗୋଟିଏ ତୃଷ୍ଣା ଅନ୍ୟ ଏକ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଏହା କାହାର ସଳାପ କାହା ପ୍ରତି? କାରଣ ଗୋଟାଏ କାମନା ଅନ୍ୟ ଏକ କାମନାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ, ଗୋଟିଏ ତୃଷ୍ଣା ଅନ୍ୟ ଏକ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଏହା ନୀଳଲୋହିତର ସଳାପ ଇଚ୍ଛାମତୀ ପ୍ରତି। 26 ନମ୍ବର, ତୁମକୁ କାପୁରୁଷ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଏ ହୁଏତ ସହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ତୁମକୁ କାପୁରୁଷ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଏ ହୁଏତ ସହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ଏକଥା ଇଚ୍ଛାମତୀ ନୀଳଲୋହିତକୁ କହିଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର, ଇଚ୍ଛାମତୀ କାହାର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ଥିଲେ? ଇଚ୍ଛାମତୀ ନୀଳଲୋହିତର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର, ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ନୀଳଲୋହିତ ସଂଘର କ'ଣ ଅଟେ? ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ନୀଳଲୋହିତ ଏ ସଂଘର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସଭ୍ୟ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସଭ୍ୟ। 29 ନମ୍ବର, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଆନନ୍ଦକୁ କ'ଣ କହିଛି? ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଆନନ୍ଦକୁ କହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଂଘ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ରୀତଦାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର, ଗୌତମଙ୍କ ଆଗମନରେ କପିଳବାସ୍ତୁ କିପରି ସଜା ହୋଇଥିଲା? ଗୌତମଙ୍କ ଆଗମନରେ ସମଗ୍ର କପିଳବାସ୍ତୁ ନଗରୀ ଆଲୋକମାଳା ଏବଂ ପତାକାରେ ଭୂଷିତ ତୋରଣ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ। ନଗରର ପଥରେ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଶିଖର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର ଓ ଗମ୍ବୁଜମାନଙ୍କରେ ଗୌତମଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଜନତା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। 31 ନମ୍ବର, ସୁଜାତା କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲା? ସେ କ'ଣ ଆଶା କରିଥିଲା? ସୁଜାତା ଥିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ, ପୁତ୍ରଟିଏ ପାଇଁ ତା ମନରେ ଆଶା ଥିଲା। 32 ନମ୍ବର, ଗୌତମଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ଗୌତମଙ୍କୁ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଛାୟା
ଘନ ଶୀତଳତା ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନା 33 ନମ୍ବର, ନା ମୁଁ ସର୍ବଶେଷ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଓ କାମନା ପୁଣି ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି, କାହା ପ୍ରତି? ନା ମୁଁ ସର୍ବଶେଷ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଓ କାମନା ପୁଣି ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ। ଏହା ଥିଲା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୌତମଙ୍କର ଉକ୍ତି।